میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں 3 نقطہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آخرت کی کچھ تیاری کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور پھر ہر انسان سے یہ مخاطب کرتا ہے کہ اے انسانوں اپنی زندگی پر غور کرو، اپنے کیے ہوئے اعمال پر غور کرو۔ یہ جو دن کی عبادتیں، رات کی عبادتیں، دن میں چلنا رات میں آرام کرنا، ان چیزوں پر فوکس کرو کہ ہماری اور آپ کی آخرت کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے۔ ہر انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارا کچھ حق بنتا ہے کہ ہم اس ایشور کی پہچان کریں کہ اس ایشور نے ہمیں اور آپ کو کیسے پیدا کیا اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی چیزیں نعمت کے طور پر ہمیں دیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ ایک شخص جن کے پاس جوتی نہیں ہے، جن کے پیر میں چپل نہیں ہے، وہ انسان ٹھنڈی کے موسم میں چلتا ہے اور اپنے آپ کو حقیر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو غریب محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے غریب کیا ہے، ٹھنڈ سخت بالکل ہے، جڑاکے کا موسم ہے، لیکن میرے پیر میں جوتی نہیں ہے، میرے پیر میں چپل نہیں ہے، میرے پیر میں موزے نہیں ہے۔ وہ اپنی قسمت کو نکارتے ہوئے، اپنی قسمت کو ڈانٹتے ہوئے، اپنی قسمت پر ماتم مناتے ہوئے چلتا ہے۔ چلتے چلتے تھوڑی دور جاتا ہے، وہاں پر جا کر ایک لنگڑا آدمی کو دیکھتا ہے، لنگڑا آدمی کو دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ پیر سے معذور ہے، کٹورا لے کر بھیک مانگ رہا ہے، جن کے ہاتھ نہیں ہے، جن کے پیر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے اس آدمی کے اوپر اس کی نظر پڑی، اس آدمی کو دیکھا، قریب گیا اور رونے لگے۔ اس آدمی نے کہا کیا صاحب آپ مجھے دیکھ کر رونے کیوں لگے؟ میں غریب ہوں، یا اللہ نے مجھے ہاتھ نہیں دیا ہے، اللہ نے مجھے پیر نہیں دیا، اس لیے تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب ایسی کوئی بات نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میرے پیر میں جوتی نہیں ہے، میرے پیر میں چپل نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیر سے محروم کیا ہے، اللہ نے تمہیں ہاتھ سے محروم کیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس انسان سے جا کر پوچھئے جس کے پیر نہیں ہے، اس انسان سے جا کر پوچھئے جس کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ ہمارے پاس تو ہاتھ ہے، ہمارے پاس تو پیر ہے، لیکن ایک وقت کا کھانا اگر نہ ملے تو ہم اپنی قسمت پر ماتم کرتے ہیں، ہم اپنی عقل کا قصور ٹھہراتے ہیں، ہم اپنی قسمت پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ مسلمان غریب کہاں سے؟ جن کے پاس کلمہ طیبہ ہے، جن کے پاس لا الہ الا اللہ ہے، جن کے پاس ایشوری کلام ہے، ہر نبی کی دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں، اس کلمے کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، آسمان و زمین مابین تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور اس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک کلمے کا اتنا وزن ہے، ہم اور آپ غریب کہاں سے ہیں؟ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پر غور کرو اور سوچو کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیا ہے، اور یہ بھی کہا لوگوں ہم نے تمہیں وحملناکم فی البر والبحر، سمندر پر چلانے کے لیے راستہ بنا دیا ہے، تمہارے لیے سوار ہونے کے لیے کشتیاں بنا دی ہے، تمہارے لیے جہاز بنا دیا ہے۔ اس زمانے میں جب لوگ سفر کر کے حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو
6 महीना साल भर लगता था, लेकिन वही साल भर का रास्ता 1 महीना नहीं 1 दिन में हल हो जाता है, 1 दिन में तय हो जाता है। ये अल्लाह की हम पर कितनी बड़ी नियामत है, लेकिन हम और आप अल्लाह की इन नियामतों पर गौर नहीं करते, इन नियामतों को ठुकरा देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, हम और आप अल्लाह की नियामतों को शुमार नहीं कर सकते हैं। हम और आप अल्लाह की नियामतों को शुमार नहीं कर सकते हैं। जिनके पास हाथ नहीं है उनसे पूछिए, या फिर हाथ है उंगलियां कट गई है, ट्रेन से कट गई, जिनके पैर कट गए हैं उनसे जाकर पूछिए। हमारे पास 2 आँख है, जिनके पास 2 आँख नहीं उनसे जाकर पूछिए कि तुम्हारा हाल क्या है। मेरे प्यारे साथियों, ये आँख जो अल्लाह ने आपको नियामत के तौर पर दिए है, इसका भी हमें सही इस्तेमाल करना है। ये जो पैर अल्लाह ने चलने के लिए दिया है, ऐसा नहीं कि दूसरों की फसलें हम इस पैर से उसको नुकसान पहुंचाए, उसके फसलों को हम पैर से रोन दे। ये जो हाथ अल्लाह ने दिया है, ये जो थप्पड़ मारने का आला इंसान के जिस्म में अल्लाह ने अता किया है, हम हलाल जगह पे मारे, जहां पर मारना जायज होगा वहां पर हम मारे। राम जी ने भी तो यही कहा था कि किसी इंसान को अगर किसी ने नाहक थप्पड़ मारा होगा, उसकी आत्मा मुझे कोसेगी, माफ नहीं करेगी। तो मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम और क्या हो सकती है। इस्लाम तो हमें भाई भाई बतलाता है, इस्लाम तो हमें सही यूज करने का रास्ता बतलाता है, इस्लाम तो हमें अच्छाई की रहनुमाई करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप इन हाथों का सही इस्तेमाल करें, इन पैरों का सही इस्तेमाल करें, इन दिमाग का सही इस्तेमाल करें, और ये ना सोचे हमने दुनिया में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लिया, जब चाहा जिसको मारा, जब चाहा जबान चलाई, जब चाहा जिसको मारा, जब चाहा जिसको गालियां दी, जब चाहा पिस्टल मारी, जब चाहा पुलिस कस्टडी, सरकारी पुलिस कस्टडी, जो कोई मुजरिम हो, अपराध हो, उसको पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की हिरासत में लिया गया हो। लेकिन पावर इतना है, ताकत इतना है कि उनके हाथ में पिस्टल है, उनके हाथ में गोलियां है, उनके हाथ में बंदूक है, और गोलियां चलाई जाती है 1 मिनट में 8 1 मिनट में 26 गोलियां चलाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इतना याद रखना, सबको मरना है, सबको मरना है, और अल्लाह ने कुरान में तो इसी का नक्शा खींचा है। ऐ लोगों, अयहसबुल इंसान अय्युतरक सुदा, क्या ये समझते हो कि मरने के बाद तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्या ये समझते हो कि मरने के बाद तुम्हारा हिसाब व किताब नहीं होगा, तुम्हारे अमाल का बदला तुम्हें नहीं मिलेगा? मर जाओगे, मिट्टी में सड़कर गल जाओगे, खत्म हो जाओगे, दोबारा तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें दोबारा वजूद नहीं आया होगा। मेरे प्यारे साथियों, इतना हरगिज़ ख्याल नहीं करना। अल्लाह फरमाता है कि हम लोगों को अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अय्युहियल मौता, हम इंसान को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, हम इंसान को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। और एक जगह पर अल्लाह ने कहा कि हम इंसान के पोरों को, इंसान के नाखून जो पोर होते हैं उसको भी बराबर करने वाले हैं, उसको भी जोड़ने वाले हैं। बारीक सा चमड़ा, ये बारीक सा चमड़ा जिसको अल्लाह जोड़ सकता है, तो मेरे प्यारे साथियों, हाथ को जोड़ने में क्या है, पैर को जोड़ने में क्या है? इन नियामतों पर हमें गौर करना चाहिए और नियामतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने हाथ दिया है, तूने पैर दिए हैं, तूने दिमाग दिया है, इसका सही इस्तेमाल करेंगे। हाथ से पैसा कमाएंगे, गरीबों में खर्च करेंगे, मदरसों में खर्च करेंगे। पैर में ताकत दी है, चलकर हम सफर तय करेंगे और फला अच्छी मजलिस में शामिल होकर, अच्छी मजलिस में हाजिर होकर दीनी जज्बा पैदा करेंगे, ईमान की ताकत पैदा करेंगे। ये सोच हमारे अंदर और आपके अंदर होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों।